India expresses displeasure to Canada over खालिस्तान रेफरेंडम। दूसरा इतराज़ उन्होंने किया कि भी ये जिहड़ा रेफरेंडम दियां वोटां जिथे पैणियां ने ये पब्लिक स्पेस है, क्योंकि कैलगरी म्यूनसिपल कंपलैक्स एट्रीयम एंड प्लाजा इसनूं क्योंकि सिटी ऑपरेट करती है और उन्होंने कहना भी इसका मतलब है भी तुसी सरकारी सैंक्शन इस रेफरेंडम नूं दे रहे हो। उन्होंने जिहड़े बहुत सारे बिल बोर्ड या होर्डिंग्स लगे हुए सी उन्होंने दे उत्ते पेंट भी मारे, स्प्रे पेंट करके इलीगल साइन करके लिखे, जिस बारे सिक्स फॉर जस्टिस की जिहड़ी है वो पुष्टि भी उन्होंने की है कि भाई मैं किया है। उन्होंने कहा भी असी नवें सिरों जिहड़े ने असी उन्होंने बोर्डां नूं ला रहे। पहला जिहड़ा सरी दा रेफरेंडम सी वो तमन सैकेंडरी स्कूल सरी च रखा गया सी, पर एन कुछ देर पहला ही उन्होंने स्कूल बोर्ड ने यह कह के कि बई ये असी इनू कैंसल कर रहे हैं क्योंकि ये जड़ा साडे रेंटल एग्रीमेंट की वायलेशन है। सो ये सुजैसट कर रहे हैं कि बई कैलगरी वाले भी जड़े ने म्यूनसिपल स्पेस के उत्ते इस जिथे रखा हुआ है इसनू कैंसल करन। दिन खेती कानून वापस लैण की गल है तो उस पिछे जिथे पंजाब की सिख करसानी या डायस्पोरा सिखां दा खलोना है उत्थे दुनिया दे विच सिखां नाल वध रही हमदर्दी खालिस्तान रेफरेंडम दियां वोटां दा पहला पड़ाव जिहड़ा यूके लंडन च सी उदों की शुरू सी, इसका भी एक वड्डा योगदान है इंटरनैशनल कम्युनिटी नूं दस्सण दे लई कि भाई असी उत्थे साडे मुढ़ले हक जिहड़े ने वो दबे हुए ने, साडी कौम नूं टारगेट किया होया, पर डायस्पोरा अपनी आवाज़ जिहड़ी बुलंद कर रहे। सो उसने जिन्ना वड्डा रिस्पॉन्स जनरेट किया, जिवें लखां की गिणती दे विच सिख निकले, उसने भारत सरकार दे अंदर होर भी घबराहट पैदा की। लाहौर च भाई परमजीत सिंह पंजवड़ का कोल्ड ब्लडिड मर्डर, 15 जून 2023 नूं भाई अवतार सिंह खंडा का बर्मिंघम यूके दे विच, और 18 जून नूं सरी दे विच भाई हरदीप सिंह निज्जर का गुरुद्वारा साहब के पार्किंग लॉट की आउटस्कर्ट के उत्ते उन्हां दा मर्डर। कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने 3 महीने बाद इसका इंकशाफ कैनेडा की पार्लियामेंट च खलो के किया। ये ट्रांसनैशनल रिप्रैशन हथियार तो बाद कौम जिहड़ी है वो होर भी चढ़दी कला दे विच निकली, और जिस लैवल के उत्ते फिर अमरीका दे विच भी जदों सैन फ्रांसिस्को और सैक्रामेंटो वोटां पैंदियां ने ओवरवैलमिंग रिस्पॉन्स। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अर्ज़ महा तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी, ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਨਮੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ 19 ਜੁਲਾਈ 2024 4 ਸਾਵਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 556 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੀ ਵਿਊਅਰਸ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸਨ ਕੇਬਲ, ਵੈਲਫਮ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ
ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੋਰਾ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ TV 84 ਦੇ ਪੱਕੇ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ TV 84 ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੋਰਾ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984, ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਗਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਓਟਵਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਸੀ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1991 ਚ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁਲੈਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਮਰ ਔਰ ਸਿਹਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾੜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖਲੋਤੇ ਔਰ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਮਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਏਲੀਅਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਧਰਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਭਿਅਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਏਲੀਅਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਟ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੈਮਰ ਲਾ ਦੇਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੈਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਫੋਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਨਾ ਸਰਵਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰਮ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਾਊਡਜ਼ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਲਟੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਮਚ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਈਵਨ ਡੈਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦਾ ਔਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਔਰ
28,000 ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਲੇਡ ਹੋਈਆਂ ਅਜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ 3,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਾਈਟਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੈਨਿਕ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਫੈਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਐਪਲ, ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹਰਟ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਂਕਸ, ਈਵਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ, ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਐਂਡ ਅ ਫਿਕਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਪਲੋਇਡ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਕਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਸੂਤਰ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕਾਸਮੋਸ ਬੜੇ ਪਤਲੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਚੋਂ ਐ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਉਹ GPS ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਤਲੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ, 8 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਅਗੇਨ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, 193 ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ UN ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 232 ਮੁਲਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ UN ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਾਲਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ 175 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 222 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦਾਖਾ, ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਖੁੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁੱਸਿਆ ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਵਸ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਦੇ ਕਲੇਮ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਈਵਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਚੈਚਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ, ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 15 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੀ ਹਾਲਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਤਾਂ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਹੋਏ, ਰੇਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਈਟ ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਜੰਗ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਜਾਂ ਪੀਲੀ ਰੇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਗੋਰੀ ਰੇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਗੋਰੇ ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ 80% ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਂ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਾਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਲੜੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 25(20) ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੈਨੂਇਨ ਹੱਕ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ। 84 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, 47 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ 37 ਸਾਲ ਇਹ ਐਫਰਟ ਸੀ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ। ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂਟਲ ਹਿਸਟਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀਆਂ 10 ਸਟੇਜਸ UN ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਡਿਨਾਇਲ, ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਈਵਨ UN ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ 37-20 ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਸ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਰੈਂਡਰ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਹੈ, ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਪਸ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਵੈਦਿਆ, ਬੁੱਚੜ ਬੇਅੰਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਛ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 84 ਫਾਈਨਲ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਥੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਯੂਰਪ, ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਸਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਸੂ ਪਾਏ, ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 21 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
तो उस पिछे जिथे पंजाब दी सिख करसानी ਜਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲਗਭਗ 2 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੀ ਲਿਸਟ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ 2023 ਦਾ ਵਰਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦਾ ਬਰਮਿੰਗਮ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੀ ਆਊਟਸਕਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂ ਉਸੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ 29-30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਐਫਰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਹੁਣ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਾਂ ਖੌਫ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਡਰ ਜਾਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਔਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੀ ਐਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਲਬਰਟਾ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਫਲੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਔਰ ਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੈਂ ਵੀ 50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਂ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੀਮ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਹਾਲਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਈਵਨ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਿਕਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 365 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜਦ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਕਟਿੰਗ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 30 ਦਿਨ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਔਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬੇਸਡ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਇਹ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਬਸਰਡ ਐਂਡ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਮਛੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਅ ਦਾ ਅਨੀਰੁੱਧ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ 18th ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਸ ਡਿਸਪਲੇਜ਼ਰ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਓਵਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਔਰ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਐਟਰੀਅਮ ਐਂਡ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਪੇਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੋਤੀ ਗੈਂਡੈਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਕ ਝਾੜ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸਟੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡੀਫੇਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਲੀਗਲ ਸਾਈਨ, ਸਪਰੇ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਇਲੀਗਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਔਰ ਹੇਟਰੇਡ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਮਛੱਲੇ ਪੇਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੁਬੇ ਲਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੀ ਉਹ ਤਮਨਸਵਿਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਐਨ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰੈਂਟਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰੀ ਰਾਦਰ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਕੈਲਗਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪੈਣ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਪੈਨੀ ਥੱਲੇ ਬਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਲਗਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਲਾ ਕੈਲਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਲਬਰਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ हैं ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਔਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਏ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵਨ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹਾਲਾਂ ਮੈਲਬਰਨ ਔਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੀ ਰਾਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ TV 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ PayPal ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Logland City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੱਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।